My dear students of class 7, both Bangla version and English version, welcome to our online session. I am Samuel Shaha, your English teacher, and you know that I have taken a class on the story named The Magic Ointment from your book named Access Book. So, today we will finish the rest of the part of the story, The Magic Ointment, and I hope that all of you have enjoyed the story in last class. So, before starting our today's class, at first we will focus on our today's lesson plan as usual. Today's lesson plan, it will be remain same. At first we will read the text, the magic ointment. That means we will finish the rest of the part of this text. Then we will go for word meaning, that English to English and English to Bengali. English to English word meaning is given here, and when I will read the text, then I will translate the whole story into Bangla or Bengali. Then you will get the important word meaning of important word from English to Bengali. And besides it, I will discuss parts of speech. And I have already told you that this word meaning plays a vital role for your exam. So when you will sit for your first terminal examination, then you will realize how important it is for you. So I will again suggest to all of you that don't neglect this part. You have to read the story, you have to understand the story, and on the other hand, it is also important to all of you that you have to know the Bengali meaning of this story. So if you do not know the Bengali meaning of every line or the whole story, you will not be able to enjoy this story. At first I will tell you that try to enjoy. If you enjoy, you will learn. So let's start our today's class. So last day we have finished from this line. We shall certainly obey your instructions. We shall prepare a magic ointment. এখন আমরা এই পরের লাইন থেকে শুরু করব। Now we will start. Very good, said the king. রাজা বলল, খুবই ভালো। Where is the ointment? মলমটা কোথায়? You must wait a little time, your majesty, said the old doctor. বৃদ্ধ ডাক্তার তাকে বলল, ওহে রাজা, আপনাকে অবশ্যই কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে এটার জন্য। We have not yet made the ointment. আমরা এখনো সেই মলমটি বানাইনি বা তৈরি করিনি। It will take some time. ইহা কিছু সময় নেবে। টাইম? রাজা একটু বিস্ময় বোধ করলো। said the king. বলল, সময়? Why will it take time? কেন এটা সময় লাগবে, কেন সময় নেবে? Am I not the king? আমি কি রাজা নই? I want the ointment at once. আমি এখনই সেই মলমটা চাই। অর্থাৎ রাজা তো মূর্খ। তোমরা আগে এটা জেনেছো, from the very beginning of the story you have known that Raja is a, so king is a foolish king and queen also. তো সে মনে করছে যে সে রাজা, সে যখন যা চাইবে তাই পাবে। এই জন্য সে বলছে, হোয়াইল ইট টেক টাইম, কেন এটা সময় নিবে? অ্যাম আই নট দ্য কিং? আমি কি রাজা নই? অর্থাৎ তার টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে সে যেহেতু রাজা, তার মানে কি, সে যখন যেটা চাবে, যখন যেটা অর্ডার করবে, সে তখন সেটাই পাবে। আই ওয়ান্ট দ্য অয়েন্টমেন্ট অ্যাট ওয়ান্স। দেখো এই লাইনে আমরা সেটার প্রমাণ পাচ্ছি। আমি এই মলমটি এখনই চাই। ওয়াই মাস্ট আই ওয়েট? আমি কেন ওয়েট করব? এবার দেখো নেক্সট লাইনে কি বলা হয়েছে। ইভেন এ কিং ক্যান নট অর্ডার এভরিথিং, সেড দ্য ডক্টর জেন্টলি। বলতেছে একটা রাজাও সব কিছু আদেশ করতে পারে না, আদেশ করে পেতে পারে না। ইভেন এ কিং ক্যান অর্ডার এভরিথিং, একজন রাজাও সব কিছুকে আদেশ করতে পারে না। We need 465 different kinds of plants and 312 kinds of minerals. লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সবাই একটু দাগিয়ে নিও। We need
400 and 65 ডিফারেন্ট কি 65 রকমের কি দরকার 4000 এবং 65 রকমের ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্লান্টস বিভিন্ন গাছ লতা পাতা বা চারা দরকার অ্যান্ড 312 কাইন্ডস তো 465 ধরনের কি দরকার গাছ লতা পাতা দরকার অ্যান্ড 312 কাইন্ডস অফ মিনারেলস 312 ধরনের খনিজ পদার্থ তাদের দরকার। তাহলে 465 রকমের গাছ লতা পাতা দরকার এবং 312 ধরনের কি দরকার মিনারেল তাদের দরকার। And I understand all that, said the king proudly. অর্থাৎ বোকা রাজাটা বা মূর্খ রাজাটা গর্ব সহকারে বলল, হ্যাঁ আমি এটা বুঝতে পেরেছি, আমি সব বুঝতে পেরেছি। I understand all that. Take all the plants and minerals you want. হ্যাঁ নিয়ে এসো, যত মিনারেল প্লান্টস লাগে সব তোমরা নিয়ে এসো, যা চাও। But I want the ointment at once. কিন্তু আমি মলমটা এখনই চাই। এরপর দেখো কি হলো, we have to pick one of the plants when it is flowering for the 4th time. অর্থাৎ we have to pick one of the plants when it is flowering, যখন কি 4th time 4 বারের সময় যখন ফুল ধরবে তখন আমরা কি করতে পারবো, এই গাছটা তুলতে পারবো বা চারা গাছটা তুলতে পারবো। said the old doctor patiently. ধৈর্য সহকারে বৃদ্ধ ডাক্তার তাকে বলল, কাকে, foolish kingকে। But it flowers only once in every 2 years. কিন্তু এটা কি, it flowers এটা ফুল ধরে only once in every 2 years 2 বছর পর পর। It is the same with one of the minerals. এবং খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রেও তাই, মিনারেলের ক্ষেত্রেও তাই। We have to dig this from the mountains. আমাদের এটা কোথায় খনন করতে হবে, পাহাড়ের উপরে, পাহাড় থেকে। When the snow melts for the second time, যখন দ্বিতীয়বারের মধ্যে কি এখানে বরফ গলবে। The snow melts on those mountains only once in 6 years. অর্থাৎ কি হয়, 6 বছরে একবার সেখানে বরফ গলে। আর when the snow melts for the second time, যখন কি হবে দ্বিতীয়বার মতো বরফ গলবে, তখন আমরা এটা খনন করতে পারবো। অর্থাৎ 6 এবং 6 12 বছর। Yes, yes, said the king. After listening all the instructions from the old doctor, so the king replied him, yes, yes, হ্যাঁ হ্যাঁ। So how long will this take? এটা কতক্ষণ লাগবে, কত দিন লাগবে? দেখো এখানে কিন্তু আমরা হিসাব করে বলে দিলাম যে এটা কি 12 বছর লাগবে। এখন মজার বিষয় দেখো, এখন রাজা সেটা হিসাব করতে পারেনি, সে উল্টো জিজ্ঞেস করছে ডক্টরকে, হাউ লং উইল দিস টেক, কতদিন সময় লাগবে? 1 week, 1 সপ্তাহ। দেখো, so have you got the example how foolish the king is? He has listened everything that the doctor is telling him. We have to pick one of the plants when it is flowering for the 4th time, said the old doctor patiently. But it flowers only once in every 2 years. অর্থাৎ 2 বছর পর পর কি ফুল দেয়। It flowers only once in every 2 years. It is the same with one of the minerals. We have to dig this from the mountains when the snow melts for second time. এ সহজে বোঝা যাচ্ছে যে সেকেন্ড টাইম যদি হয়ে থাকে, the snow melts on those mountains only once in 6 years, 6 বছরে একবার কি হয় বরফ গলে, এবং সেকেন্ড টাইম যখন বরফ গলবে তখন আমরা এটা খনন করতে পারবো। অর্থাৎ ইজিলি এটা 12 বছর। যেগুলো শোনার পরও রাজা বলতেছে কি, so how long will this take, কতদিন সময় লাগবে? 1 week, 7 দিন, 1 সপ্তাহ। A little longer than that, your majesty, said the old doctor. তখন বৃদ্ধ ডাক্তার তাকে বলল, ওহে রাজা, এর চেয়ে একটু বেশি সময় লাগবে। A little longer than that. Give us your daughter for 12 years and we will do everything for her. এবার দেখেছো সময় হিসাবটা, একটু আগে যেমন হিসাবটা করলাম 12 বছর, সেই কথাটাই এখন ডাক্তার রাজাকে বলছে, গিভ আস ইয়োর ডটার ফর 12 years, 12 বছরের জন্য আপনার মেয়েকে আমাদের কাছে দিন, অ্যান্ড উই উইল ডু এভরিথিং ফর হার, এবং আমরা তার জন্য সব কিছুই করবো। 12 years, said the king.
রাজা বলল 12 বৎসর, দ্যাট ইজ এ ভেরি লং টাইম, অনেক লম্বা সময়, অনেক বড় সময়। হি স্পোক টু হিজ ওয়াইফ, সে তার রাজা কী করলো, রাজা তার ওয়াইফের সাথে, তার স্ত্রীর সাথে, রানীর সাথে কথা বললো। হোয়াট শ্যাল উই ডু মাই ডিয়ার ওয়াইফ, ওই আমার প্রিয় স্ত্রী, এখন আমরা কী করবো, হোয়াট শ্যাল উই ডু, গিভ দেম দ্য 12 ইয়ার্স, সেড দ্য কুইং। তখন রানী বলল, ঠিক আছে, আপনি তাদের 12 বৎসর সময় দিন। দেন ইফ দে ফেল, কাট অফ দেয়ার হেডস, তখন যদি তারা ব্যর্থ হয় তাহলে আপনি তাদের গর্দান নেবেন। সো দ্য কিং অ্যাগ্রিড অ্যান্ড দ্য ডক্টরস টুক অ্যাওয়ে দ্য লিটল প্রিন্সেস। তো রানীর সাথে পরামর্শ করার পর, রানীর পরামর্শ অনুযায়ী সে কী করলো, রাজা তার মেয়েকে অর্থাৎ প্রিন্সেসকে ডক্টরদের কাছে দিয়ে দিল। অ্যান্ড ডক্টরস টুক অ্যাওয়ে দ্য লিটল প্রিন্সেস, ডাক্তাররাও লিটল প্রিন্সেসকে নিয়ে গেল। দে লুকড আফটার হার কেয়ারফুলি অ্যান্ড গেভ হার এ গুড এডুকেশন। তারা খুব যত্ন সহকারে, অর্থাৎ ডাক্তাররা খুব যত্ন সহকারে সেই লিটল প্রিন্সেসের দেখাশোনা করলো। অ্যান্ড গেভ হার এ গুড এডুকেশন, এবং তাকে খুবই ভালো শিক্ষা দিল। অন হার 12th বার্থডে, অর্থাৎ তার 12তম জন্মদিনের দিন, দে ব্রট হার ব্যাক টু হার প্যারেন্টস। তারা কী করলো, ওই যে কথা দিয়েছিল যে 12 বৎসর পর তারা কী করবে, তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিবে, তাদের 12 বৎসর সময় লাগবে। অর্থাৎ তার 12 বৎসর যখন বয়স, জন্মদিন, দে ব্রট হার ব্যাক টু হার প্যারেন্টস উইথ লং ব্ল্যাক হেয়ার অ্যান্ড বিউটিফুল হোয়াইট টিথ। তারা, এই ডাক্তাররা কী করলো, তার এই প্রিন্সেসের বাবা মা অর্থাৎ ফুলিশ কিং এবং কুইনের কাছে নিয়ে আসলো, এবং তখন ছিল তার উইথ লং ব্ল্যাক হেয়ার। দেখো তোমরা ডান পাশের ছবিতেই দেখতে পাবে, অনেক লম্বা ঘন কালো চুল ছিল, এবং বিউটিফুল হোয়াইট টিথ, খুব সুন্দর সাদা দাঁত। দ্য কিং অ্যান্ড কুইন ওয়ার ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড গেভ দ্য ডক্টর এক্সপেন্সিভ প্রেজেন্টস। অর্থাৎ এই 12 বৎসর কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী মেয়েটা বড় হয়েছে এবং তার চুল হয়েছে, দাঁত হয়েছে, সব কিছুই, কিন্তু এটা ফুলিশ কিং আর কুইন কিছুই বুঝতে পারলো না। বরং তারা কি হলো, দ্য কিং অ্যান্ড কুইন ওয়ার ভেরি হ্যাপি টু সি দেয়ার ডটার, এবং তারা মনে করলো এখানে ডাক্তাররা আসলেই কি মলম তৈরি করেছে, ডাক্তারদের ক্রেডিট ছিল, সেক্ষেত্রে তারা খুশি হয়ে গেভ দ্য ডক্টরস এক্সপেন্সিভ প্রেজেন্ট, তারা ডাক্তারদেরকে দামি গিফট দিল। হোয়েন দ্য কিং অ্যান্ড কুইন ডাইট, যখন রাজা এবং রানী মারা গেল, দ্য প্রিন্সেস বিকেম কুইন, তখন এই ছোট্ট প্রিন্সেস, এই মেয়েটি কী হলো, রানী হলো। অ্যান্ড ওয়াজ আ ভেরি মাচ ওয়াইজার রুলার দ্যান হার প্যারেন্টস, এবং স্বভাবতই সে যেহেতু ভালো শিক্ষা পেয়েছিল, সে তার পিতামাতার থেকেও ভালো জ্ঞানী একজন শাসক হয়েছিল। সো ইট ইজ দ্য story, the magic ointment. I hope that all of you have understood. Now we will focus on important part of our lecture, word meaning. Ointment, I have already told you the Bengali meaning. Ointment, malom, is noun, parts of speech is noun, and synonym emollient, 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 or cream. Next one is majesty, it's noun, parts of speech is noun, greatness, nobility, excellency. So we have frequently got this word for your majesty. Now come to the point, gently, it's adverb, ভদ্রভাবে, synonym politely, decently, অ্যান্টোনিম রুডলি, হার্শলি, অর্থাৎ অ্যান্টোনিমটা হচ্ছে কঠোরভাবে, কর্কশভাবে, রুডলি, হার্শলি। মাউন্টেন, you know the meaning of mountain, it's noun, parts of speech is noun, synonym is hill, পাহাড়, you know that. Expensive, I have already told it to you, parts of speech is adjective, এটা মানে অর্থাৎ দামি, অর্থাৎ কস্টলি, valuable, antonym cheap, সস্তা. So that is the word meaning we have to learn from this story, important word meaning, and I have already translated the whole story into Bangla. I hope that all of you have understood.
And if you have any question regarding the text, word meaning, parts of speech, synonym, antonym, so feel free to ask me. I will try to help you. But again, I will suggest to all of you that do study hard very well in your home and try to read the whole story again in your home. And if you have any question, confusion, or problem regarding this story, please ask me. I will help you. And a lot of thanks to all of you for listening my lecture. No more today. Thank you. Stay safe and healthy. Goodbye.